तो हेलो पिला माने +3 प्रथम वर्ष GE1 रो जो मनकर G1 पॉलिटिकल साइंस अच्छी तो से यही वीडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण है। ये नारीवाद को बुझा अंडरस्टैंडिंग फेमिनिज्म ये चैप्टर जी सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है तुम 60 सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं आसी। ये 60 क्वेश्चन तुम वीडियोटी देखीदेव तो तुमको परीक्षा शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ सब आसो तुम्हें भलसे अटेंड कर ये गुड़िक सब सिलेक्शन क्वेश्चन जो गुड़िक एग्जाम प्रति वर्ष आसे से गुड़िक नहीं आसी तुमको तुमने वीडियो को पूरा देख कि जो मैंने सांग मान शेयर कर दियो है तुम्हें मैंने किसी वरीड हवा नहीं एगुड़िक रॉकेट साइंस नहीं नारीवाद को बुझा गोटे बहुत ही इजी विषय जो मैंने भी बुझी पारुन यही मैंने मो चैनल बहुत गुटे या टॉपिक रे वीडियो अच्छी नारीवाद को लेकिन जाइए देखी दियो वीडियो तुमको डाउट क्लियर हो तुमको मन में डाउट रही है आम शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करिया चलो तुमको गुरुत्वपूर्ण प्रश्न गुड़िक नहीं आसी तो मैंने जदि ये क्वेश्चन गुड़िक देखीच है एगुड़िक अटेंड कर तथापि देखी न एगुड़िक तुम्हें बार बार देखा द्वारा कौन है तुमको रिपीट हवा द्वारा तुमको जल्दी मन रही है तो एगुड़िक ही अच्छी तो देखो पारस्परिक भाव जेंडर को डैश प्रतिशब्द भाव परिकल्पन कराए जेंडर को कार प्रतिशब्द सेक्स प्रतिशब्द बोली कहुए डैश को नहीं समाज पुल्लिंग स्त्रीलिंग विभक्त होती जेंडर को नहीं कि डैश शब्दटी समाज विज्ञान और नारीवाद मनुष्यत्व विषय लोकप्रिय अटे क्यों शब्दटी ना जेंडर शब्दटी डैश को आधार कर समाज पुरुष और नारीर विभक्ति होता है सेक्स को आधार कर समाज पुरुष और नारीर विभक्ति होता है डैश कर मतरे लिंग संबंधी भूमिका पुरुष और नारीर पार्थक्य को पुल्लिंग स्त्रीलिंग भाव दर्शाई थाए यार कौन जैविक उत्पत्तिगत कारण नहीं जे लिंग और लिंग संबंधी भूमिका मध्य पार्थक्य समस्त निमंते प्रकृति सिद्ध नुहे किए कही आना अकले कही है शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक है डैश मानकर लेखनी सेक्स एंड जेंडर मध्य पार्थक्य प्रथम आरंभ होता ब्रिटेन ब्रिटेन आउ अमेरिकार डाक्तर वर्ग मानसिक रोग विशारद मान मतरे और से कौन से पार्थक्य बाहर करते लिंग डैश भेदभाव को बुझाए लिंग जैविक भेदभाव को बुझाए जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक अटे तापर नारीवादी माने डैश माने सेक्स अपेक्षा जेंडर शब्द उपर गुरुत्व दे था नारीवादी माने डैश सर्वदा सर्वसाधारण परिधि कार्यरत थाए ना पुरुष माने नारीर कार्यकलाप डैश क्षेत्र सीमित हो रही है ना घर क्षेत्र में है गुड़िक तुम्हें मैंने नोट कर दियो है ये शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक यही ही तुमको रिपीटेड होना क्वेश्चन गुड़िक किसी मात्रा माने टिके चेंज होना ये गुड़िक तुमको पकई दिए है यहाँ जमती अच्छी केमती पकाई कही दूसरी गोटे देख डैश माने सेक्स अपेक्षा जेंडर शब्द उपर गुरुत्व देते ये है ये जगह तुमको क्वेश्चन पड़ीज नारीवादी माने सेक्स अपेक्षा डैश शब्द उपर गुरुत्व देते डैश शब्द ये जेंडर लिखाई है तुम डैश पढ़ थो है एमती भी क्वेश्चन पड़ो है यही ही तुमको बदल क्वेश्चन पड़ी थाए तो तुमने देख भलसे क्वेश्चन गुड़ी को बुझ है बुझला तुम्हें निजे ही अटेंड कर सर्वसाधारण और घरोई द्वंद्वर आलोचना डैश तत्व प्रदानकारी मान आरंभ होती सामाजिक चुक्ति प्रदान मान आरंभ होती डैश कहते जे सर्वसाधारण और घरोई चिंतन प्रथम 19 शताब्दी आरंभ होता किए कहते डेविड ऑफ साधारणतः पुरुष प्रधान समाजर अर्थ परिवार डैश किंबा डैश कर शासन को बुझाए पिता और स्वामी शासन को बुझाए कौन पितृप्रधान समाज आखरिक अर्थरे पुरुष प्रधान समाज अर्थ कौन बापा शासन पुरुष प्रधान सरकार पुरुष माने कौन बापा शासन पुरुष प्रधान समाज ग्रीक शब्द डैश आसी अच्छे पैट्रिटेज रु चेस पैट्रिचेस रु आसी अच्छी ये पुरुष प्रधान समाज पैट्रिचेस अर्थ हो पैट्रिचेस अर्थ कौन ना यार अर्थ हूँ जातिर मुख्य कौन कह पैट्रिचेस पैट्रिचेस अर्थ कौन जातिर मुख्य है तब 21 नंबर अच्छे डैश कर मतरे मु अनेक नारी को जानी जो मैंने संपूर्ण भाव पुरुष प्रधान चिंताधारा संपन्न भाव महिला विरोधी जो मैंने अन्य नारी प्रति खराब व्यवहार प्रदर्शन करते मु
ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ସାରା ଜୀବନ ନାରୀର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନାରୀବାଦ ଜୈବିକ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା। କିଏ କହିଥିଲେ? କମଳା ଭାସିନ କହିଥିଲେ। ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ସମାଜ ଏକ ଡେସ୍ ସମାଜ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସମତା ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଥିଲା। କେତେକ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କର ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଆଜିକୁ ଡେସ୍ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। 6000 ବର୍ଷ ହେଲା, 6000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଡେସ୍ରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3100ରେ। ଡେସ୍ଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ। ଡେସ୍ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଗ୍ରୀକରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସଭ୍ୟତା ସମାଜରେ ନୁହେଁ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷ ଭାବରେ ନାରୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ସର୍ବୋପରି ସକ୍ରେଟିସ୍ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। କିଏ କହିଥିଲେ? ପ୍ଲାଟୋ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଡେସ୍ ନାରୀକୁ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗେରଡ଼ା ଲଣ୍ଡନଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପାଟ୍ରିର୍କି। ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପାଟ୍ରିର୍କି ଗେରଡ଼ା କନ୍ନଡ଼ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ। ଡେସ୍ ସମାଜରେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ପୁରୁଷ ଭିତ୍ତିରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ, ପିତୃଲୌକିକ। ଡେସ୍ଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାମ ଅନ୍ ପାଟ୍ରିର୍କି ଅଟେ ନା କମଳା ଭାସିନ। ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡି ପିସାର୍ଟଙ୍କର ବୁ ଅଫ୍ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଲେଡିଜ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଅଙ୍କୁରୋଗଦ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନାରୀବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ମ୍ୟାରୀ ଉଲ୍ସଟନକ୍ରାଫ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ଡେସ୍ରୁ ହୋଇଥିଲା। ଭିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱମେନ୍ ପୁସ୍ତକରୁ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକାରେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳଦୁଆ ଡେସ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେନେକା ଫ୍ରାନ୍ସ କନଭେନ୍ସନରେ ପଡ଼ିଥିଲା। 1869 ମସିହାରେ ଆମେରିକାରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ମତଦାନ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ଡେସ୍ ନେଇଥିଲେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଟନ୍ ଓ ସୁସାନ ନେଇଥିଲେ। ଡେସ୍ 1890 ମସିହାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟଦାନର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 1890ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟଦାନର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କଲା। ଆମେରିକା ଡେସ୍ ମସିହାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟଦାନର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କଲା। ଆମେରିକା କେତେରେ? 1920 ମସିହାରେ ଭୋଟଦାନର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟଦାନର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ 1918ରେ ଭୋଟଦାନର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାଟେ ମିଲେଟଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସେକ୍ସୁଆଲ ପଲିଟିକ୍ସ। ଜୋନାଇଲ୍ ଗ୍ରିୟରଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦ ଫିମେଲ ଉଞ୍ଚ। ଡେସ୍ଙ୍କର ମତରେ ନାରୀବାଦ ଏକ ଚିନ୍ତନ ଯାହା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରେ ନାରୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଓକିଲାତି କରେ। ଡେସ୍ କହିଥିଲେ ଏନ୍ ଆବେରେ କ୍ରମାବାଏ। ନାରୀବାଦର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାରୀର ଡେସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା। ନାରୀର ଭୋଟଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା। ନାରୀବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାରୀର ଡେସ୍ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ଆଇନଗତ ଓ ସାମାଜିକ ସମାନତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ନାରୀ ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଥମେ ଡେସ୍ରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆମେରିକାରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ନାରୀବାଦର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଡେସ୍ ଶ୍ରେଣୀର ନାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ନାରୀବାଦର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଡେସ୍ ଶ୍ରେଣୀର ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା ନା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛୁ? ନାରୀବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଡେସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ନା ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। କ'ଣ ଅଛି? ଡେସ୍ ମସିହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା 1990 ମସିହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ହେଲା। ନାରୀବାଦର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ପାଇଥିଆ ପିଏ। ନାରୀବାଦର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ରୋତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ନାରୀ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ମସ୍ ମାଗାଜିନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ନିଜର ନିବଦ୍ଧ ଭଏସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ
ଫେମିନିଷ୍ଟ ଜେନେରେସନରେ ପ୍ରଥମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାରୀବାଦ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସୁସାନ ବୋଲ୍ଟିନ୍ ଡେସ୍ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ବେକ୍ଲାସରେ ନାରୀବାଦର ଏକ ନୂତନ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରି ପୋଷ୍ଟ ଫେମିନିଜିମକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ସୁସାନ ଫେଲ୍ଡ ଡେସ୍ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ନାରୀବାଦ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ନାରୀବାଦ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା। ଅଶିଷ ଓ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯୌନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଡେସ୍ ଅଟେ। ଅସୀମ ଓ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯୌନ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଶୁତ୍ୱ। ଉପଯୋଗିତାବାଦ, ଭକ୍ତିବାଦ ଓ ନାରୀବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍। ତ ବୁଝିଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 60ଟି କହିଥିଲି ଆଉ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଯାଇକି କହିବ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀବାଦ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀବାଦକୁ କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ବା ଏହି ନାରୀବାଦ ଶବ୍ଦଟିକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ହେଲା, କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇକିନା କହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ବହୁତ ହି କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡେସ୍ କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଭୂମିକାର ଅସମାନତା। କିଏ କହିଥିଲେ? ମାଇକେଲ ମ୍ୟାନ୍। ବ୍ୟଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲି ଲ ଡେସ୍ ଓ ଡେସ୍ର ଗୌରବ ବହନ କରେ। ନାରୀବାଦ ନାରୀର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗୌରବ ବହନ କରେ। 34 ନମ୍ବର ଡେସ୍ ଓ ଡେସ୍ ର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ନାରୀବାଦର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗ୍ରୀକ ଓ ଚୀନର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ନାରୀବାଦର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କଳ୍ପନା ବିଳାସ ସମାଜବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ଚାର୍ଲ୍ସ ଫରିୟର 1837 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ନାରୀବାଦ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ନାରୀବାଦର ବୀଜ ପ୍ରଥମେ ଡେସ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇଥିଲା।